ko'ribdir ey ko'ngil ahli jahondin yaxshilar, kimki ondin yaxshi yo'q, ko'z tutma ondin yaxshilar. Gar zamonni naf qilsam ay qilma ey rafiq, gar zamonni naf qilsam ay qilma ey rafiq, ko'rmadim hargiz netoyin bu zamondan yaxshilar. Ko'rmadim hargiz netoyin bu zamondan yaxshilar, dilrubolardan yomonlik keldi mahzun, ko'nglima kelmadi jonimga hech orom jondan yaxshilar. Ey ko'ngil chun yaxshidan ko'rding yomonlik, asrovi ko'p, endi ko'z tutmoq ne ma'ni har yomondan yaxshilar. Bori elga yaxshilik qilgil kimundan yaxshi yo'q. Bori elga yaxshilik qilgil kimundan yaxshi yo'q. Kim degaylar dahraro qoldi filondan yaxshilar. Yaxshilik ahli jahonda istama Bobur kabi kim ko'ribdir ey ko'ngil ahli jahondan yaxshilar. Aziz va qadrli talabalar, mehmonlar, aziz ustozlar, uzoq yaqindan tashrif buyurgan mehmonlar. Birinchidan barchangizga salomlar yo'llab, qadamlaringizga hasanot tilagan holda har biringizga xush keldingiz deyman. O'shandaki ma'lum bugun ulug' bobolarimiz bo'lmish Hazrati Mir Amir Alisher Navoiy va Hazrati Zahiriddin Muhammad Boburning tug'ilgan haftasi munosabati hamda aziz ustozimiz Alhoj Muhammad Kozim Aminiyning Shaxsiyatlar muosira Turkiy zamonon Afg'oniston nomli kitobining taqdimot marosimini ham olish niyatdamiz. Ushbu ehtifolda qatnashganingiz uchun siz azizlarga yanada tashakkurlar yo'llaymiz. Ma'lumki, Hazrati Amirul Kalom Mir Alisher Navoiy hamda buyuk imperator Zahiriddin Muhammad Bobur Turk o'zbek adabiyotining ikki yorqin yulduzlaridan sanaladi. Buyuk olimlar e'tirofiga ko'ra Navoiy va Bobur hazratlari bo'lmaganda edi o'zbek adabiyoti bugungi maqomga erishmagan bo'lardi. O'zbek mumtoz adabiyoti balki turkiy mumtoz adabiyot ulug' Navoiyning yurak qoni sarflashga teng umri barobar yil mehnati bilan bo'lsa Hazrati Boburning jonshumul asari bilan ko'klarga ko'tarildi. Bu ikki ulug' simoning adabiyotiy olamiga kirib kelishi qanchalik ahamiyatli bo'lsa, ularning bu dunyodan ko'z yumishlari da shu qadar katta yo'qotish hisoblanadi. 9 fevral so'z amiri, buyuk shoir, tarixchi, yozuvchi, musiqidon, fiqh olimi va davlat arbobi Navoiyning tug'ilgan kuni. 14 fevral buyuk imperator, shoir va tarixchi Hazrati Boburning tug'ilgan kuniga teng edi. Biz Afg'onistonlik talabalar ushbu kunlar munosabati bilan butun turkiy dunyo hamda xalqimizning tabriklab, bu hazratlarimizning pok ruhlariga duolar yo'llab, ularning qoldirgan arzishli va mo'tabar asarlaridan foydalanish hamda ularni yetarlicha boshqalarga tanishtirish bizning da mas'uliyatimiz deb bilamiz. Amir Alisher Navoiy Herotda markazlashgan Timuriylar davlatining ilg'or ma'rifatparvar simosi o'zining qator asarlari jumladan Xamsa va Chordevon Xazoinul Maoni asarlari bilan turkiy o'zbek adabiyoti tarixi taraqqiyotida o'lmas hissa qo'shdi. Aziz va qadrli mehmonlar, dasturimizni boshlaymiz. Ustodona al-Qadr, دانشجویان معزز و مهمانان فریخته، خواهران و برادرانی که در این برنامه ما حضور پیدا کردند و تک تکتان درود می‌فرستیم و به قدم‌هایتان حسنات. برنامه علمی امروز ما تحت عنوان گرامی داشت از هفته تولد میر علیشیر نوایی و ظهیرالدین محمد بابر و همچنان رونمایی از
کتاب شخصیت‌های معاصر ترکی زبانان افغانستان اثر استاد محمد کاظم امینی شما را صمیمانه خوش آمدید و خیر مقدم می‌گوییم. برگزاری همچین برنامه‌ها برای ما، برای مردم ما، برای خصوصا قشر دانشجو اهمیت خاص برخوردار دارد که این اهمیت باید در جای خود قرار بگیرد. علیشیر نوایی کسی بود، عالم، سیاستمدار که در قرن 15 میلادی در دولت سلطان حسین بایقرا زیست داشت. ایشان در رده دوم سلطنت، یعنی در بیگاه صلاحیت نفر دوم حاکم آن زمان بود که از امیر علیشیر نوایی به حیث یک دولتمرد حمایتگر علما، شعرا و همچنان هنرمندان در دوره زمان خود بود که در تلاش‌های زیاد به خاطر ادب و علما و همچنان هنرمندان انجام داده است. همچنان نوایی با استفاده از امکانات شخصی که داشت دولت عمارت‌های زیاد از جمله مساجد، مدرسه، پل و دیگر بناها را به ظرافت و هنری که در دوره‌اش معمول بود بنا کرد. نام ماندگار امیرعلیشیر نوایی پیوند عمیق با رنسانس شرق و تمدن تیموریان دارد. نوایی با خلق آثار گران، سنگ ادبی با زبان‌های ازبکی و دری به غنای ادبیات و تمدن منطقه و جهان سهم انکارناپذیر دارد. در چنین زمان استاد گرانمایه ما استاد محمد کاظم امینی دست به قلم گشود که کتاب را تحت عنوان شخصیت‌های معاصر ترکی زبانان افغانستان تألیف کرد. این کتاب از جایگاه خاصی برخوردار است. باید سیاستمداران و شخصیت‌های ما به خاطر حمایت این چنین اثرها حمایت مادی و معنوی داشته باشند. قلت منابع در حوزه تاریخ نگاری ترکان افغانستان یکی از معایبی است که در چندین سال گذشته در افغانستان ملت بزرگ ترک به آن دست پنجه نرم می‌کند. امروز خوشحالم که استاد محمد کاظم امینی با نوشتن این اثر خدمت بزرگ و ارزنده‌ای برای ما انجام داد. یک بار دیگر برای استاد، برای همه ما تبریک عرض می‌داریم. هستیم در هر شرایط، هر بلای مصیبتی که اومده قبل از دولت مردا، قبل از اونایی که در حاکمیت کردن، با بارگاه و آرگاه و جایداد رسیدن، فقط قشر آسیب‌پذیر ما بودیم. ما شکستیم، ما مردیم، ما یتیم شدیم، ما بیوه شدیم. امروز شرایط افغانستان بر همه ما معلوم است. امروز دست خواهر بیوه ما، دست مادر که اشکش پشت هنوز جنازه پسرش جاری میشه و دعای بدش برای اونایی که به این حالت رساندن ما را. برنامه خوشی است، نمیخوایم روی احساسات صحبت کنیم. دوستای عزیز، بازم بنده از آدرس سازمان نخبگانی دانشجویان افغانستان حضور شما را خیر مقدم میگوییم. میگذارم چند فعالیت از سازمان نخبگان دانشجویان برای شما اعلام میکنم. من اولش باید بر اونایی که دغدغه دولت مردی، دغدغه مردمداری، دغدغه سردمداری داره برایشان چالش میتیم. فعالیت هایی که تو این چند سال گذشته دانشجویان فاریاب، بخصوص دانشجویانی که در دانشگاه خوارزمی هستند انجام دادن، هیچ کس انجام ندادن، نه برای ملت خود، نه برای وطن خود، نه برای خودشان. این برنامه ارزشمند برای مردم خود، برای فرهنگ خود، برای زبان خود، برای اینکه یک بک‌گراند برای خود جا بذارن. هیچ هزینه ما از کسی نگرفتیم، محتاج کسی هم نیستیم، هیچ کس ما را حمایت نکند. همین که وحدت بین جوانا داریم، همین را نگذارن به اتفاق وسط ما بگذارن. ما همیشه در صدد ازی هستیم که صادقانه برای مردم خود خدمت کنیم.
در چند سال گذشته ما 500 تا از بچه‌های جوانان افغانستان که در کوچه بازار سرگردان بودند آوردیم، در تک تک دانشگاه‌های ایران ما جاگزین کردیم، از سیستان و بلوچستان تا مازندران و بوشهر همه جا ما دانشجو کاشتیم. این یکی از دستاوردهای بزرگ ماست. بفرمایید در طول عمری که بزرگان ما خوردن و بردن، چند نفر به دانشگاه معرفی کردن، چند نفر با سواد به جامعه تقدیم کردن. همین جوانان شما 10 بورسی سال قبل برای جوانان افغانستان داشتن بدون در نظر داشت هیچ گونه تعصبات قومی، مذهبی، زبانی. ما برای افغانستان کار میکنیم، ما برای جوانان افغانستان کار میکنیم، ما برای مردم افغانستان کار میکنیم. چنانچه که رهبر انقلاب اسلامی میفرماید دولت ها میآیند و میروند، اونایی که آسیب پذیر هستند، اونایی که درد را حس میکنند مردم هستند. بیشترین آسیب ما جوانان دیدیم. اونا چی دیدن؟ هنوزم پشت سیاست های استکباری صهیونیستی هستند که از کجا باید وارد افغانستان شوند و همین چند تا ماشین زیری دو آرگا بارگانشان صاحب شوند. نه، به خاطر ما نیستند، به خاطر خودشان دارن تلاش میکنند. افغانستان نیازمند آرامش است، افغانستان نیازمند اتحاد است، افغانستان به جوانان نیازمند داره که صادقانه کار کنند. همه ما را یتیمی، بیوه و در بدر کردن. اگر نه ما این خدمات خود به افغانستان باید انجام بدیم و کشور خودمون انجام بدیم. اگر این اتحاده وجود می داشت این سالن باید هیچ جای خالی نمی داشت. و دومین کاری که ما برای جوانان انجام دادیم، زمینه کاری برایشان آماده کردیم. زمینه کاری ما برای فعلا یک شرکت خدماتی درست کردیم برای 50 تن از جوانانی که هم تحصیل میکنن در کنارش یک درآمدزایی هم دارن. زمینه را در ما استاد توانمندسازی معاونت اتباع ایجاد کردیم. دوستانی که میخوان در بخش درآمدزایی کار کنن، ما زمینه‌های درآمدزایی رو براشون آماده کردیم. کارگاه‌های تولیدی، کارگاه چوب، خیاطی، همه را. دوستانی که میخوان هم تحصیل کنن، همین درآمد داشته باشن، بیاین با ما در ارتباط باشن. ما براشون زمینه کاری را فراهم میکنیم، هم درآمد کنن هم درس بخونن. موضوعی برای که من چند روز پیش هم برای دوستا هم تو گروه ها هم به عزیزان اعلام کردیم. ما افغانستانی ها در جمهوری اسلامی ایران مشکلات های خیلی داریم که از دیگه یک بخش از مشکلات حقوقی ما بود که ما بنا بر نداشتن کود سنا نمیتونستیم و مشکلات حقوقی خود در دادگستری انجام بدیم. خوشبختانه با سعی تلاش همین فرزندان شما، همین جوانایی که دانشجو هستند، یک راهی را ما ایجاد کرده. دوستا خانواده‌هایی که گرفتار هستند که البته گرفتار نشن ولی مشکلات در زندگی ما پایین بالایی داره، این حرکت ها انجام شده. دوستانی که در بخش حقوق هستند، فعالیت های خود دارند، ارشد حقوق میخوانند، بیاید با ما کار کنند برای مردم خود. ما زیر نظر اداره کل دادگستری کشور براشان زمینی فعالیت براشان فراهم میکنیم. بیاید مرهمی از غمهای همشهریان ما را دوا کنند. اینجا هیچ کس نخورده میتونه، نبرده میتونه. اینجا هیچ درآمدی بغیر از این که از جیب خود مصرف کنیم این نیست. اگر میخوایم واقعا برای افغانستان خدمت کنیم، اینجا یک افغانستان کوچک از 6 میلیون مهاجر در اینجا زندگی میکنه. ما بیشتر پر حرفی نمی کنیم، از حضور تک تک دوستان سپاسگزاری میکنیم و یک دوستای از توجهتان خیلی ممنون. شود بیگانه ان این آشنایان خرمان، کش طریق آشنایان جهان بیگانگیست. مرد آن نبود که آرد 4 زن را در نکاح، که زن و زن سیرتان بستن نظر مردانگیست. جهان سپاس و امتنان از جناب محترم آقای امینی رئیس انجمن نخبگان افغانستان که با سخنان پرمحتوا و زیبایشان زینت افزای محفل ما گردیدند.
در این بخش از محفل از جناب استاد محمد کاظم امینی، پژوهشگر، شاعر و نویسنده برجسته سرزمینمان دعوت به عمل می‌آید تا در جایگاه تشریف آورده و از سخنان ارزشمندشان ما را مستفید سازند. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خدمت تمام دوستان عزیز، حاضرین محترم و دانشجویان عزیز و تقدیم ادب احترام و کانون دانشجویان و آقای دکتر مقیم دکتر نقیب الله راسخ که تشریف ندارن، آقای راست محمد امینی، انجمن کانون دانشجویان دانشگاه خوارزمی که همیشه پیش قدمی میکنن، جسارت میکنن، برنامه‌های بسیار پر معنویات و بسیار همونطور حساب شدن میگیرن در این سالن. منتها ما عذر تقصیر داریم که نتونستیم میراث دار یا میراثخور یا علمبردار نوایی بزرگ، بابر بزرگ و مساوی فرزندان خلف باشیم. حتی همینقدر شاید اکثریت مطلق ما، نه بزرگوارانی که اینجا تشریف دارن، اکثریت مطلق ما این عرضه را نداشتیم که فرزند خلفی برای بابر باشیم، برای نوایی. اگر می بودیم ما در طول 600 سال حتی از مقبره امیر علی شیر نوایی در وطن خود نتونستیم حفاظت کنیم. گفته حضرت حافظ آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه بخت به نام من دیوانه زدند. آخر یک نفر بیچاره پیدا شد، آمد مقبره نوایی را در هرات جور کرد، یا مقبره مولانا لطفی را انجمن کانون بنیاد فاوندیشن بابر آمد 20 سال پیشتر مقبره مولانا لطفی هروی را که از 600 سال به ایسو گمنام مانده بود چی کرد. میدونین خب بسیار دردها زیاد است. میخوام این را بگوییم که در ابتدای کلام، چون ما بار سوم است، بار چهارم است اشتباه نکنم میاییم در این سالون خالی نمیکنم. به هر حالت گفته اما شاعر بزرگ فردوسی میگه سیایی لشکر نیاید بکار، 200 مرد جنگی بی از 100,000 یا یکی مرد جنگی بی از 100,000 به روایت دیگه. به هر حالت ای کاش به جای اینقدر مردم های بسیار عادی ما افرادی می داشتیم نخبه و امروز وضعیت ما به می حالت نمی رسید. به هر حالت از عرض تبریک دارم به مناسبت تولد ظهیرالدین محمد بابر. ظهیرالدین محمد بابری که ما نتوانستیم از او پاسداری کنیم، از میراث‌های فرهنگیش، از امیر علی شیر نوایی که ما نتوانستیم فرزندان خلف از او باشیم. ما به خاطر از اینکه 1 سال 2 سال در ازبکستان زندگی کردم، اونجا دوره کارشناسی ارشد خدا خواندم، شناخت دارم من در ازبکستان تو در ترکیه. بسیار دعوا میآید، ما همونطور با احساساتی برخورد میکنیم. در میدونید من سال 2023 که دعوت رسمی از وزارت خارجه و انجمن نویسندگان ازبکستان داشتیم. هیچ کس در طول 30 سال گذشته نویسنده ها و قلم به دست‌های ازبک افغانستان هیچ کسی حمایت نکرد. ما بر اساس یک تشبث شخصی و از جیب خود، از پول، از هزینه شخصی خود در هفته مخصوص ظهیرالدین محمد بابر و امیر علی شیر نوایی اشتراک کردیم. منتها وزارت خارجه ازبکستان همینقدر کمک کرده بود با ما که فقط یک ویزا بده برام. یکی از دوستای ما همین برنامه رو تنظیم کرد. ما در اونجا رفتیم، عظمت نوایی رو اونجا دیدیم. حتی به حدی بود که سفیر کبیر افغانستان که خود دوست ما، همشهری ما بود، ما 18 نفر استادان دانشگاه ها و رئیس های دانشگاه ها از افغانستان و دانشمندا رفته بود. در اونجا حتی همو آرکت از آوردن یک اکلیل گل در پیشروی هیکل امیر علی شیر نوایی اجتناب کرد. یعنی ما اینطور یک ملت نه، یک مردم متفرقی هستیم.
ما عظمت نوایی رو در اونجا دیدیم. بفهمید از 15 مملکت اونجا نفر آمده بود و 15 زبان آثار نوایی را که نوشته کرده بودن. در سال 2021 در شهر تاشکند در مقابل دانشگاه بین المللی زبانها و ادبیات به نام امیر علی شیر نوایی در اونجا عظمت میفهمید. شاید بعضیا بگن زمانی که در سالهای 1325 و 1317 و بعد زمانی که کشور ازبکستان تشکیل شد، نوایی بیچاره نه ازبکستان دیده نه مملکتی را میشناسه، اما این که چرا ازبکستان آمد صاحب تمام میراث‌های فرهنگی که از دوره‌های مثلا 1000 سال و 1000 سال و 1500 سال به ایسو در افغانستان مانده بود پاسداری کرد. این مثل اونمو مسئله ادبیات فارسی در ایران و ادبیات دری در افغانستان است. چون ما نتونستیم این بزرگا را بشناسیم، اولاد درستی بر از اونا شویم، بنابراین اونا پاسداری کردن. لنین میگه، یکی از رهبران کارگران جهان یک مقوله داره، میگه جایی که تو نره میگه دشمنت میره. زمانی که کسی نتونست از میراث اسلاف خود نگهداری کنه، خب کسی پیدا میشه که صاحبی کنه بود. حالا ما یک بحث بسیار در مکتب هنوز هم در دانشگاه ها در مکاتب هنوز هم این بحث است. زمانی که میگیم ابن سینای بلخی، ما 10 بار دیدم حتی استادای دانشگاه در کابل، در هرات، در مزار شریف، در اینا براشفته میشن وای چی گپ هست که ابن سینا که در بلخ تولد شده این بلخی است. او بابا ابن سینا مال کسی است که در موردش کار کرده، مال کسی است که حالا اگه قرار باشن شما میفهمید در سال 2008 میلادی زمانی که سازمان بین المللی علمی جهان و نام یونسکو سال 2008 به نام سال بین المللی مولانا جلال الدین محمد بلخی اعلام کرد، در اونجا دولت افغانستان اعتراض کرد و دولت ترکیه و چی که چرا تو این سال بر اساس تشبث دولت ترکیه این سال اعلان گردید به نام سال مولانا جلال الدین محمد بلخی. گفتی میراث فرهنگیم است، میراث زادگاهش هم اینجا بود. میفهمید زمانی که مولانا جلال الدین محمد بلخی یک بروایتی 10 سال داشت، بروایتی 6 سال داشت، بروایتی 12 سال داشت، وقتی که بر اثر استیلای مغول از بلخ آواره شد. زمانی که آواره شد یک طفل 12 ساله بود، یک طفل 6 ساله بود، یک طفل 10 ساله بود. در خاک قونیه یا ارض روم یا آسیای صغیر رفت او مولانا شد. اگر میفهمین ما در ترکیه زیاد رفتم اقامت کردم، اونجا هر سال کم از کم ترکیه کشوری است که از 60% عایدات از راه توریسم تامین میشه. من به یاد دارم در سال 2006 انجمن یک سازمان فرهنگی به نام ترک اجاقلاری ما را با ایده از دانشمندان ازبک افغانستان مثل آقای خانم دکتر شفیقه یارقین، اسدالله بلبالجی مرحوم خداوند بیامرزش، آقای حلیم یارقین و دوستای دیگه دعوت کرد. میدونین ما را زمانی که به قونیه برد با مشکلات برای ما تیکت زیارت مولانا جلال الدین محمد بلخی را فراهم کرد. تیکت در همون وقت یک تیکت زیارت 35 لیر ترکی شده بود. 35 لیر ترکی میشد $12. زمانی که اونجا رفتیم شهر قونیه به حدی شلوغ بود، به حدی مزدحم بود که آدم واقعا حسرت میخورد. در هر گوشه که میرفتیم، در هر گوشه از او صدها مداح، صدها مثنوی خوان نشسته بودند و زبان ترکی، و زبان انگلیسی، و زبان دری
از مثنوی معنوی میخواندن. یعنی فکر کنین که عظمتی که اونجا داره، فقط زمانی که پیش یک ترک میگین مولانا، میگم نگو مولانا، بگو حضرت مولانا. اینقدر اخلاص داره. طریقتی که امروز به نام طریقت بکتاشیه در سراسر ترکیه حاکم است، از برکت چی از سلسله مولویه هست. بکتاشیه ادامه سلسله یسویه که منسوب به قل خواجه احمد یسوی. یعنی میدونین ترکیه با این عظمت، ترکیه مثلا 100 میلیونی شیفته و والی مولانا جلال الدین محمد بلخی. مولانا جلال الدین محمد بلخی که ما زمانی که در 2 جشنواره، بلکه ما به 5-6 جشنواره روزهای ملی ادبیات، جشنواره ملی ادبیات افغانستان که از طرف گویتا انستیتوت آلمان برگزار میشد اشتراک کردیم. یک روزی ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ در جشنواره که